ملت جعفریہ سے تعلق رکھنے والی ایک زیوکار شخصیت کو دعوت کام دینا ہے۔ سرپرست ہیں، روح رواں ہیں اور منتظم اعلیٰ ہیں منہاج الحسین لاہور کے۔ آپ کی جانی پہچانی شخصیت علامہ محمد حسین اکبر سے ملتجی ہوں۔ آپ تشریف لائیے اور مختصر وقت میں ہمیں اپنی قیمتی آراء سے نوازیے۔ انتہائی واجب الاحترام حضرت پیر ڈاکٹر نور الحق قادری صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما تمام شخصیات، حاضرین محترم، آج کا موضوع گفت و شنید ہم آہنگی کے کردار میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ یقیناً مکالمہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے ہم نہ صرف ایک دوسرے کے نظریات سے آگاہی حاصل کر سکتے ہیں، خداوند متعال نے تمام انسانوں میں قدر مشترک عقل عطا فرمائی ہے اور اس عقل کے ذریعے ہم خیر و شر کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، خدا نے ہمیں یہ بھی چیز الہام کر دی، تو لہٰذا فطرت کے راستے پر بھی چلتے ہوئے ہم یہ رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اور قرآن کریم سے بھی یقیناً قرآن کریم میں مکالمے کی اہمیت کو مختلف حوالوں سے، گفتگو و شنید کے موضوع کو مختلف حوالوں سے بیان کیا گیا ہے۔ میں ایک ایک جملے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرشتوں کے ساتھ مکالمہ کیا، حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمن شیطان کے ساتھ بھی مکالمہ کیا جو قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دشمن خدا نمرود کے ساتھ مکالمہ کیا، پورا مکالمہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دشمن خدا فرعون کے ساتھ مکالمہ کیا اور اپنے بھائی ہارون کو بھی ساتھ لے کر گئے، اپنی بات ان تک پہنچائی۔ حضرت ابراہیم اور انبیاء کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک مکالمہ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ بھی موجود ہے، جو علم و معرفت کا مکالمہ ہے، جو ایک مومن کا مومن کے ساتھ مکالمہ ہے۔ قرآن کریم نے مختلف حوالوں سے ہماری رہنمائی فرمائی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین کے ساتھ مکالمہ، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نصارہ نجران کے ساتھ مکالمہ اور انہیں مسجد میں جگہ دینا اور ان کو اپنے مذہب کے مطابق، دین کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت دینا، اور پھر پورا مباہلہ اور پھر پورا کا پورا یہ واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے جس میں خداوند متعال نے اسلام کی فتح کا اعلان کیا تھا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہود کے ساتھ مکالمہ اور میثاق مدینہ کا مرتب ہونا، جو قیامت تک کے لیے ایک غیر مسلموں کے ساتھ رہن سہن کا جو اصول اور ضابطہ اسلام نے دیا ہے، وہ میثاق مدینہ کی صورت میں قیامت تک موجود ہے اور موجود رہے گا۔ یہ ساری چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتی ہیں۔ جب ہم آگے چلتے تو کربلا معلیٰ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا سپاہی یزید کے ساتھ مکالمہ، وہ جگہ آج بھی محفوظ ہے اور وہ جگہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کے تمام ساتھی شہید ہو گئے، پھر بھی آپ نے مکالمے کا ساتھ نہیں چھوڑا اور لشکر یزید کے سپہ سالار عمر ابن سعد کو بلا کے کہا کہ آؤ اب بھی بیٹھ کے آپس میں بات کر لیں۔ تو کہا تیرا تو کوئی بچا ہی نہیں ہے، کہا یہ سارے میرے ہی ہیں، غلط راستے پہ چل نکلے ہیں، مجھے شاید نہ پہچان پا رہے ہو، میں چاہتا ہوں مکالمہ کر کے ان کو اپنے خون ناحق سے ہاتھوں کو رنگین کرنے سے بچا لوں۔ میری نانا کی امت ہے اور میں اپنے نانا کی امت کو بچانے کے لیے آیا ہوں۔ تو امام حسین علیہ السلام کا کربلا میں تلواروں کے سائے میں مکالمہ، یہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اور اس طرح ائمہ معصومین، اولیاء، صحابہ کرام کے مکالمات جو ہیں، حضرت جعفر طیار کا مکالمہ نجاشی کے دربار میں، یہ ساری چیزیں قرآن کریم کے حوالوں سے ہمارے پاس موجود ہیں۔ لہذا مکالمے کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، تو ہمارے لیے یہ سب کچھ موجود ہے۔ لہذا اس مکالمے کی صورت میں سب سے پہلی بات میں یہ عرض کروں گا کہ ہمیں مشترکات پر کام کرنا ہوگا، بین الادیان بھی اور بین المذاہب بھی۔ ہمارے مشترکات بین المذاہب بھی بہت زیادہ ہیں، اور قرآن کریم نے یا ایھا الناس اعبدوا کہہ کے پکارا، قرآن کریم نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کہہ کے پکارا۔ وہاں پر یہ نہیں کہا کہ اے مسلمانوں، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، بلکہ کہا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے اولاد آدم کو عزت و تکریم عطا فرمائی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس کو سامنے رکھنا ہوگا۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام
अलैहिस्सलाम ने जब मालिक अश्तर को गवर्नर बना के मिस्र भेजा तो ये हुक्म दिया कि तुम्हारा दो किस्म के लोगों से वास्ता पड़ेगा, एक तो तेरा दीनी और मजहबी भाई होगा, ज़ाहिर है कि उसके साथ तेरी मोहब्बत एक फितरी चीज होगी, लेकिन तुम्हें ऐसे लोगों से भी वास्ता पड़ेगा जो तेरे हम मजहब हम दीन नहीं होंगे लेकिन इंसानियत में तेरे साथ हैं, लिहाजा उनके साथ इंसानियत के नाते वही सलूक करना है जो एक मोमिन और अपने साथी के साथ करना है। तो ऐसा नहीं गिरामी, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं हज़रत पीर नूरुल हक कादरी साहब को, और वाकई ये हकीकत है। मैं शब्दों खराज तासीन पहले पेश करूंगा डॉक्टर अब्दुल कादिर आज़ाद मरहूम को कि जिन्होंने इसका पौधा जो है वो लगाया था। आज ये शजरतना समर आवर साबित हो चुका है आज पूरे मुल्क में, और ये बात हो रही थी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा ऑलरेडी इस किस्म के मुकालमात के कई प्रोग्राम कर चुका है। मुझे खुद पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का वहाँ मौका मिला, और हमारे यहाँ तो हर साल इदारा मिनहाजुल हुसैन में बैनुल मज़ाहिब व अदियान जो है मुकालमा भी होता है, और हम कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं। हम लोगों को करीब करने की कोशिश करते हैं, नफरतों को खत्म करने की कोशिश करते हैं। बावजूद इसके कि वतन अजीज में हमारा कत्लेआम भी किया जा रहा है, हमारी टारगेट किलिंग भी की जा रही है, हमारे साथ जो हजारा बिरादरी के साथ सलूक हो रहा है वो पूरी दुनिया के सामने है, लेकिन हमने हमेशा अमन का दामन थामा हुआ है और अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। लेकिन हम वो रविश अख्तियार करने की ना इजाजत देते हैं ना अख्तियार करना चाहते हैं जो हमारा दुश्मन अख्तियार कर रहा है। खुदा उसको हिदायत करे और हमें आपस में वहदत और मोहब्बत के साथ पाकिस्तान की खिदमत करने, इस्लाम की खिदमत करने और इंसानियत को जोड़ने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाज़रीन मुकर्रम, मुकालमे की अहमियत पर खूबसूरत और जामे और बहुत तेज़ अंदाज में बड़ी अच्छी गुफ्तगू मुख्तसर वक्त में आपकी समातों के हवाले की अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर साहब ने। अब मुझे बगैर किसी तफसील के आगे बढ़ते हुए उस ज़ीबाकार शख्सियत को दावत देना है कि इनकी खिदमत में आ रहा शुक्रिया भी लाजिम व वाजिब है कि आज इन्होंने और इनकी टीम ने ये सारा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। इनकी खिदमत में सलाम भी है, तबरीक भी है और इस इवेंट की मुबारकबाद भी है। मैं इल्तिजा कर रहा हूँ वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी वजारत मजहबी अमूर और बैनुल मज़ाहब हम आहंगी हमारे इंतहाई मुकर्रम जनाब आफ्ताब जहांगीर साहब से कि आप तशरीफ लाइए और आज की इस कॉन्फ्रेंस में मौजू की गर्ज़ो क़ायद के हवाले से अपनी कीमती आरा से नवाजिए। मोहतरम आफ्ताब जहांगीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हमेशा कहता हूँ उस्ताद मोहतरम, और वो मुझे अपना छोटा भाई कहते हैं, पीर नूरुल हक कादरी साहब, और स्टेज पे बैठे हुए मेरे नहायत ही मोहतरम मुश्ताक साहब जो कि हमारे मजहबी उमूर के सेक्रेटरी हैं, ताहिर अहसन साहब जो ये सारी तकरीबात को बड़ी खूबसूरती से अरेंज करते हैं। मैं इन प्रोग्रामात में शिरकत करने के लिए इसलिए आता हूँ, मैं आज कराची से तशरीफ़ लाया कि मैं इन उलमाओं से, इन मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों से कुछ सीख सकूँ, और जब भी कुछ किसी भी प्रोग्राम में शिरकत करता हूँ तो वहाँ से कुछ ना कुछ हासिल कर जाता हूँ। लेकिन आज इस प्रोग्राम से मैं एक चीज़ लेके जा रहा हूँ। मैं हमेशा सच बोलता हूँ, मुनाफ़िकत मुझे आती नहीं है, मैंने सीखी नहीं है मुनाफ़िकत। मैं दुनिया में सफ़र किया, मैंने ये देखा कि मैं अपनी मर्ज़ी से पैदा नहीं हुआ, यह अल्लाह की मेहरबानी थी, उसकी नेमत थी, उसकी रहमत थी कि उसने मुझको एक मुसलमान घर में पैदा किया। अब उसी वक्त लाखों बच्चे दुनिया में पैदा हुए, कोई इथोपिया में पैदा हुआ, कोई क्रिश्चियन के घर पैदा हुआ, कोई हिंदू के घर पैदा हुआ। किसी बच्चे को ये इल्म नहीं था कि वो किस घर में पैदा हो रहा है। यहाँ पर बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो अपनी मर्जी से पैदा हुए होंगे। अगर मुझसे पूछता मेरा रब कि तूने कहाँ पैदा होना है, तो मैं कहता कि मुझे अपने पाक सरजमीन पे पैदा कर, ताकि जहाँ मैं जब दिल चाहूँ तेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे जाके हाजिरी दूँ, जब दिल चाहूँ तेरे घर का तवाफ करूँ। लेकिन मेरी मर्जी से तो नहीं मैं पैदा हुआ, मेरी मर्जी से यहाँ कोई आलिम नहीं पैदा हुआ, मेरी मर्जी से यहाँ कोई हिंदू और सिख नहीं पैदा हुआ। लेकिन अपनी मर्जी से कन्वर्ट जरूर हो सकते हैं, और वो तब होंगे कि जब हमारा सलूक, हमारा इखलाक, हमारी मोहब्बत, हमारा सबक ये होगा कि अमन, प्यार, मोहब्बत, शांति, दूसरे को सुनने की ताकत, दूसरे की बात को बर्दाश्त करने की ताकत हमारे अंदर होगी,
تو ہم یہ سب چیزیں حاصل کر سکیں گے۔ یہ پاکستان ایک خوبصورت پاکستان یہ بنا کس بنیاد پر تھا؟ کلمے کی بنیاد پر۔ دنیا کے اندر حکمرانی کرنے کے لیے آیا تھا۔ اس پاکستان کے اندر بے شمار لوگ مائیگریٹ کر کر آئے، لیکن بے شمار میرے وہ بھائی بھی موجود ہیں اس پاکستان میں جو سکھ برادری سے، کرسچن برادری سے، ہندو برادری سے تعلق رکھتے ہیں، جو صدیوں سے اس پاکستان کی سرزمین پہ رہتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے مذاہب کے اندر رہتے ہوئے پاکستانیت کو قبول کیا۔ ہمیں ان کے مذاہب کے اندر رہتے ہوئے انہیں پاکستانی تسلیم کرنا چاہیے۔ اس پاکستان کے جھنڈے تلے اس پاکستان کو تقویت دینے کے لیے، حالانکہ اس وقت پاکستان ایک مشکل وقت سے گزر رہا ہے۔ ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر غصہ بھی کرنے لگتے ہیں، لیکن میں جب بھی پریشان ہوتا ہوں تو میں تو سیرت سے رہنمائی حاصل کرتا ہوں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس موقع پہ کیا سکھایا؟ جنگ خندق کا موقع تھا، صحابی نے کپڑا اٹھا کے دکھایا کہ میرے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا جب اٹھایا تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب یہ بتایا کہ مشکل وقت آتا ہے تو حکمرانوں پر بھی آتا ہے، عام آدمی پر بھی آتا ہے۔ اس وقت پاکستان مشکل وقت میں ہمیں آپس کی نفرتوں کو ختم کر کر، مذاہب کی نفرتوں کو ختم کر کر پاکستان کو مضبوط کرنا ہے۔ پاکستان مضبوط ہوگا تو ہم سب مضبوط ہوں گے۔ ہمیں اجازت ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ کسی کو چھیڑو مت، اپنے کو چھوڑو مت۔ آپ اپنے کام میں لگے رہو، لیکن اپنے حسن سلوک سے انڈونیشیا جو 1 ارب سے زیادہ مسلمان بنے، وہاں پر صرف تجارت کے ذریعے مسلمان گیا اور اس نے اپنے حسن سلوک سے 1 ارب مسلمان کر دیا۔ ہم پاکستان میں رہتے ہوئے آپس میں اتفاق نہیں کر پاتے، ایک دوسرے کو سننے کی طاقت نہیں ہے ہم میں۔ میں یہ پھر ایک بار درخواست کروں گا کہ اس قسم کی محفلیں جب سجتی ہیں تو یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو سننے کے لیے۔ ابھی ایک پنڈت لال نے اتنی خوبصورت نظم پڑھی، اتنی خوبصورت نعت پڑھی حضور کی شان میں اس کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ اس نے کہا کہ نبی سب کا ہے، صرف تمہارا یا ہمارا جانبداری نہیں ہے اس پر۔ لہٰذا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہمیں آپس میں پہلے پاکستانی محبت، ایک دوسرے کا بھائی چارگی کے ساتھ اور اپنے مذاہب میں رہتے ہوئے پاکستان کو مضبوط کریں، اور پھر اس کے بعد جو ہے اپنے کام کریں، فتوے نہ بانٹیں۔ فتوے بانٹ کر ہم نے اس ملک کو اس انجام تک پہنچا دیا ہے۔ یہ اللہ پر فیصلہ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ بہت شکریہ۔ وقت سے گزر رہا ہے، ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر غصہ بھی کرنے لگتے ہیں، لیکن میں جب بھی پریشان ہوتا ہوں تو میں تو سیرت سے رہنمائی حاصل کرتا ہوں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس موقع پہ کیا سکھایا؟ جنگ خندق کا موقع تھا، صحابی نے کپڑا اٹھا کے دکھایا کہ میرے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا جب اٹھایا تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب یہ بتایا کہ مشکل وقت آتا ہے تو حکمرانوں پر بھی آتا ہے، عام آدمی پر بھی آتا ہے۔ اس وقت پاکستان مشکل وقت میں ہمیں آپس کی نفرتوں کو ختم کر کر، مذاہب کی نفرتوں کو ختم کر کر پاکستان کو مضبوط کرنا ہے۔ پاکستان مضبوط ہوگا تو ہم سب مضبوط ہوں گے۔ ہمیں اجازت ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ کسی کو چھیڑو مت، اپنے کو چھوڑو مت۔ آپ اپنے کام میں لگے رہو، لیکن اپنے حسن سلوک سے انڈونیشیا جو 1 ارب سے زیادہ مسلمان بنے، وہاں پر صرف تجارت کے ذریعے مسلمان گیا اور اس نے اپنے حسن سلوک سے 1 ارب مسلمان کر دیا۔ ہم پاکستان میں رہتے ہوئے آپس میں اتفاق نہیں کر پاتے، ایک دوسرے کو سننے کی طاقت نہیں ہے ہم میں یہ پھر ایک بار درخواست کروں گا کہ اس قسم کی محفلیں جب سجتی ہیں تو یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو سننے کے لیے۔ ابھی ایک پنڈت لال نے اتنی خوبصورت نظم پڑھی، اتنی خوبصورت نعت پڑھی حضور کی شان میں اس کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ اس نے کہا کہ نبی سب کا ہے، صرف تمہارا یا ہمارا جانبداری نہیں ہے اس پر۔ لہٰذا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہمیں آپس میں پہلے پاکستانی محبت، ایک دوسرے کا بھائی چارگی کے ساتھ اور اپنے مذاہب میں رہتے ہوئے پاکستان کو مضبوط کریں، اور پھر اس کے بعد جو ہے اپنے کام کریں، فتوے نہ بانٹیں۔ فتوے بانٹ کر ہم نے اس ملک کو اس انجام تک پہنچا دیا ہے۔ یہ اللہ پر فیصلہ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جناب آفتاب جہانگیر، بڑی سیدھی سادی اور بغیر ریا کے اور بغیر کسی لگی لپٹی کے سادہ باتیں کی ہیں، قابل عمل ہیں۔ حسن سلوک ایک مسلمان کا، ایک بندہ مومن کا اور ایک انسان کا سب سے بڑا زیور ہے۔ کاش ہمیں اس کی تفہیم ہو جائے۔ انہوں نے ابھی پنڈت صاحب کی بات کی تو مجھے
कंवर महेंद्र सिंह बेदी की भी याद आई। उन्होंने जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम के लिए नात के लिए कलम उठाया तो उनका एक शेर मैं आपकी नज़र करते हुए अगले स्पीकर का नाम पुकारूंगा। कंवर महेंद्र सिंह बेदी उर्दू गज़ल का बहुत बड़ा उस्ताद, और उसके जिक्र के बगैर मौजूदा जो अदब का कैनवस है इंदो पाक का, वो मुकम्मल नहीं होता। वो लिखते हैं कि इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, तवज्जो से समात कीजिएगा, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। और जहां नात का मैदान आए तो कौसरी हिंदू भी बोल उठता है कि कुछ इश्क पैगंबर में नहीं शर्ते मुसलमान, है कौसरी हिंदू भी तलबगार मोहम्मद। कुछ इश्क पैगंबर में नहीं शर्ते मुसलमान, है कौसरी हिंदू भी तलबगार मोहम्मद। आइए मुकर्रम हाज़रीन आगे बढ़ते हैं। मुझे अब इल्तिजा करनी है, सूबाई वजीर हैं इंसानी हकूक और अक़लियती उमूर हुकूमत पंजाब के। जी हुजूर, जी बेहतर। मैं आगे बढ़ता हुआ गुजारिश करूंगा पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन, आप सबकी जानी पहचानी शख्सियत जनाब हाफिज ताहिर महमूद अशरफी साहब से, आप तशरीफ लाइए और अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। स्टेज सेक्रेटरी साहब अगर अपनी तकरीर कम कर देना तो सारों की तकरीरें हो जाएंगी। मैंने सिर्फ 2-3 गुजारिशात करनी है। एक तो मुझे मालूम है कि मोहतरम पीर साहब हमारे खुद खत्म नबूवत के चौकीदार हैं, लिहाजा मैं इन्हें वजीर तो मानता नहीं, इन्हें मैं पीर मानता हूं और फकीर मानता हूं। इसलिए वरना ऐसी मजालिस में जहां इस तरह की बात हो बैठे रहने का भी जवाज नहीं है। कादियानियत ने आज तक आईने पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया। पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब से भी मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं तो यहां बैठे हुए हैं। जो पाकिस्तान को मानता है हम उसे मानते हैं, जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत को मानता है हम उसे मानते हैं, जो आईने पाकिस्तान को मानता है हम उसे मानते हैं, और जो आईने पाकिस्तान को नहीं मानता हम उसे नहीं मानते, वो कोई भी हो। पाकिस्तान के अंदर मसीही रहते हैं, कभी कोई मुश्किल आती है तो हुकूमत बाद में पहुंचती है, हम पहले पहुंचते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं, उनके साथ वो खुदकश हमले हों, बम धमाके हों या कुछ और हो। यहाँ बैठे हैं हमारे बिशप साहब, इनको मैं डॉक्टर साहब सब सारी बरादरी से पूछिए। यहाँ हमारे सिख भाई रहते हैं, उनको कोई मुश्किल आती है सबसे पहले उनके साथ खड़े होते हैं हम। हमारे हिंदू भाई यहाँ रहते हैं, उनको कोई मसला आता है हम उनके साथ खड़े होते हैं। यहाँ थोड़े से यहूदी हैं, अगर उनको भी कोई मसला आता है हम उनकी भी बात करते हैं, क्योंकि वो आईने पाकिस्तान को मानते हैं। और जो आईने पाकिस्तान को नहीं मानता, मैं उसे आप कहते हैं स्टेट, मैं तो उसे इस मुल्क में बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि इस मुल्क का आईन जो ना माने, इस मुल्क का कानून जो ना माने, वो मुल्क का वफादार नहीं गद्दार होता है। और उससे भी आगे बात, ये वतन मुझे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में मिला है। ये वतन किसी ने मुझे प्लेट में रख के नहीं दिया। इस वतन के नाम पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पे बहने वाला खून है। ये वतन, जिस वतन के अंदर मसीही रहते हैं, इस वतन के अंदर सिख रहते हैं, इसमें हिंदू रहते हैं, बिहाई यहाँ मौजूद हैं। हाफिज जुबैर साहब का एतराज था और उलमा का, लेकिन वो अपनी पहचान बिहाइयत से करवाते हैं। क्या किसी कादियानी में इतनी जुर्रत है, मिर्जा मसरूर समेत, कि वो आके यहाँ कहे कि मैं आईने पाकिस्तान को मानता हूँ, मैं यहाँ बतौर कादियानी मुखातिब होऊंगा? वो धोखा करते हैं, फ्रॉड करते हैं और मुसलमानों के नाम पर अपना नाम रख के इंसानियत को गुमराह करते हैं। मोहतरम पीर साहब, ये बातें याद रखनी जरूरी हैं। आपकी जमात के ऊपर तो पहले ही बड़े इल्जामात लगते हैं और सुबह शाम हम उसकी सफाई में लगे रहते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि ना इमरान खान कादियानी है, ना वो कादियानी नवाज है, उसका भी वही खत्म नबूवत पे अकीदा है जो मेरा है, जो आपका है। और पीर साहब के होते हुए यहाँ पंजाब के वजीर औकाफ पीर सईदुल हसन शाह यहाँ मौजूद नहीं है, उनकी मौजूदगी में हम ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि कादियानियत, जो कि बड़े इस वक्त तबल बजा रही है
اور قادیانیت کے خلاف بات کرنا وحدت امت ہے، قادیانیت کے خلاف بات کرنا بین المذاہب ہمانگی ہے، کیونکہ حضرت ایک منٹ بس میں ختم کر رہا ہوں جی، قادیانیت کے خلاف بات کرنا یہ بین المذاہب ہمانگی ہے، کیونکہ مرزا قادیانی کا پہلا دعویٰ اللہ اور اللہ کی بیوی ہونے کا ہے، اور آج بھی اس کا دعویٰ مسیح ہونے کا ہے۔ کیا یہاں میری مسیحی برادری اس کو مسیح تسلیم کرتی ہے؟ اور اسی طرح جس طرح ہم مرزا قادیانی کو مسلمان نہیں سمجھتے، قادیانیوں کو مسلمان نہیں سمجھتے، مرزا قادیانی کو دجال سمجھتے ہیں، کذاب سمجھتے ہیں، اسی طرح میری مسیحی برادری بھی اسے دجال اور کذاب سمجھتی ہے۔ بین المذاہب مکالمہ بہت اچھی بات ہے، بین المسالک مکالمہ بہت اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھیے قادیانیت نہ کوئی مذہب ہے نہ کوئی مسلک ہے، وہ ایک فتنہ ہے جو انگریز نے پیدا کیا، وہ جو ایک فتنہ ہے جو اسلام اور قرآن اور جہاد اور میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے بنایا گیا۔ ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کے لیے اپنی جانیں بھی پیش کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں، لیکن جو میرا پاکستان کا آئین نہ مانے، جو میرے وطن کے، جو وطن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کی وجہ سے ملا تھا، انہیں خاتم النبیین نہ مانے، انہیں ہم نہیں مان سکتے۔ اگر بین المذاہب مکالمہ اس کا نام ہے کہ قادیانیت کو مانا جائے تو ہم بری ہیں اس سے۔ ایسا بین المذاہب مکالمہ نہ ہم نے کبھی تاریخ میں دیکھا ہے، نہ ہو سکتا ہے اور نہ ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ حضرت مکرم، مجھے آگے بڑھتے ہوئے اگلے اسپیکر کو ڈائس پہ بلانا ہے۔ اب میں التجا کر رہا ہوں صوبائی وزیر انسانی حقوق اور اقلیتی امور جناب اعجاز عالم آگسٹین صاحب، آپ سے گزارش ہے اسٹیج پر تشریف لائیں اور آج کی کانفرنس میں جو مختلف تجاویز اور نکات جن پر اعلامیہ ترتیب دیا گیا ہے، مجھے آپ سے یہ گزارش کرنی ہے کہ آج کے اس کانفرنس میں اعلامیہ بھی آپ پڑھیں حاضرین کے سامنے تاکہ حاضرین کو آج کا اعلامیہ پتہ چل سکے۔ جناب اعجاز عالم آگسٹین سے گزارش ہے مائک پر تشریف لائیں۔ انسانی حقوق کے بے خبر وزیر، میں 17 سال سے لگے پاؤں، کیا میں انسان نہیں ہوں؟ کیا میں انسان نہیں ہوں؟ یہ پروگرام ہے زندہ باد دارالباد زندہ باد، پیر نور اللہ قادری کی کاوش پر سلام، لیکن میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ انسانی حقوق کا بے خبر وزیر، بے خبر وزیر، کیا میں انسان نہیں ہوں؟ نہایت ہی محترم جناب پیر نور الحق قادری صاحب اور تمام علماء اکرام، بشپ صاحبان، نہایت ہی محترمہ شلیلا روت صاحبہ، پارلیمانی سیکرٹری مہندر پال سنگھ، آفتاب جہانگیر صاحب اور حاضرین محفل، چونکہ 18ویں ترمیم کے بعد پہلی دفعہ انٹرفیتھ ہارمنی کی جو وزارت ہے وہ پنجاب میں پہلی دفعہ آئی ہے، تو اس لیے آج کا جو مشترکہ اعلامیہ ہے وہ میرے ذمے ہے کہ اس کو پڑھا جائے۔ وزارت مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی کے زیر اہتمام بین المذاہب ہم آہنگی کانفرنس منعقدہ پرل کانٹیننٹل ہوٹل لاہور 17 مئی 2019 بعنوان گفت و شنید کا بین المذاہب ہم آہنگی میں کلیدی کردار۔ مشترکہ اعلامیہ 17 مئی 2019 کو لاہور میں وزارت مذہبی امور بین المذاہب ہم آہنگی اسلام آباد کے زیر اہتمام ایک روزہ بین المذاہب ہم آہنگی کانفرنس بعنوان گفت و شنید کا بین المذاہب ہم آہنگی میں کلیدی کردار کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد بین مذاہب ہم آہنگی کا فروغ اور پرچار ہے، جس میں دین اسلام کے مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والے علماء کے علاوہ مختلف مذاہب کے رہنما نے نہ صرف خطاب کیا بلکہ آج کے عنوان کے حوالے سے قابل قدر تجاویز پیش کی۔ آج کی اس نشست میں انہوں نے مذہبی رواداری، ہم آہنگی اور برداشت کے قیام کے حوالے سے مختلف مذاہب میں پائے جانے والے ایسے مشترکات کو تلاش کیا جو تمام مذاہب کے ماننے والوں کے لیے قابل قبول ہوں،
جن میں سب کے مذہبی جذبات کا لحاظ رکھا گیا ہو اور جن پر عمل پیرا ہو کر پاکستان اور دنیا امن سلامتی اور مذہبی رواداری کا ایسا منظر پیش کرنے لگے جس کا ہم سب کو انتظار ہے۔ ان تجاویز کی روشنی میں ایک مشترکہ اعلامیہ ترتیب دیا گیا ہے۔ تمام علماء اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ آج درج ذیل نکات کا خیال رکھا جائے تو تمام مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان مذہبی رواداری اور مثالی بھائی چارے کا ماحول پیدا ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، ایک دوسرے کے مذہبی قائدین اور عبادت گاہوں کا احترام محلوظ خاطر رکھا جائے، نیز مذہبی قائدین ایسے اشتعال انگیز بیانات اور تحریروں سے احتجاج کریں جن سے دوسروں کی دل آزاری ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، مذہبی تنازعات اور اختلافات کو باہم مشوروں، افہام و تفہیم اور سنجیدہ مکالمے کی روشنی میں طے کیا جائے۔ نمبر 3، تمام مذہبی اکابرین کے لیے لازمی تربیتی پروگرام تشکیل دیے جائیں جس کے ذریعے انہیں دیگر مذاہب کی بنیادی معلومات حاصل ہوں۔ نمبر 4، تمام مذاہب کے اکابرین اور اسکالرز کو مذہبی، معاشرتی اور ثقافتی ہم آہنگی کے لیے ایک دوسرے کی عبادت گاہوں مثلا مدارس، مساجد، مندروں، گرجا گھروں اور گردواروں کے دورے کرنے چاہیے۔ نمبر 5، مدارس، اسکول، کالج اور جامعات میں بقائے باہمی اور بین المذاہبی ہم آہنگی کے ذریعے پرامن معاشرے کے قیام کے لیے تمام مذاہب کی کتابوں میں ایسا نصاب ترتیب دیا جائے جو بقائے باہمی کی دعوت دے اور حکومت کے ذریعے اس کی تعلیم کا بندوبست کیا جائے۔ نمبر 6، اقلیت کا لفظ ایک ایسے امتیازی تاثر کا حامل ہے جس سے کسی کے مقام کے کم تر ہونے کا پہلو ابھرتا ہے۔ اس لفظ کے بجائے تمام مذاہب کے لیے کوئی موضوع متبادل لفظ ہونا چاہیے۔ نمبر 7، دور حاضر میں میڈیا کا کردار بہت اہمیت کا حامل ہے، لہٰذا مناسب قانون سازی کے ذریعے پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کو بین المذاہب ہم آہنگی کے مہم چلانے پر آمادہ کیا جائے۔ نیز ان میں موجود نفرت انگیز مواد جس میں کسی بھی مذہب، مذہبی جماعت یا برادری کی مسخ شدہ صورت پیش کی ہو، اس نفرت انگیز مواد کو ضبط اور تلف کیا جائے۔ نمبر 8، تمام مذاہب کی تعلیمات مذہبی رواداری، عدم تشدد، احترام انسانیت اور انسانی جان کی حرمت کا درس دیتی ہے، لہٰذا اہل مذاہب کو ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ نمبر 9، مساق مدینہ اور قائد اعظم محمد علی جناح کی 11 اگست 1947 کو دستور ساز اسمبلی کے ممبران سے کی گئی تقریر میں دیے گئے بین المذاہب ہم آہنگی اور بقائے باہمی کے روشن اصولوں کو نافذ کیا جائے تاکہ پاکستان میں پائے جانے والے مسائل کا حل تلاش کیا جا سکے۔ نمبر 10، اس کانفرنس کے شرکاء یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ صوبائی حکومتیں وفاق کی قومی پالیسی برائے بین المذاہب ہم آہنگی میں شمولیت اختیار کریں۔ نمبر 11، وفاق کی طرز پر صوبائی حکومت کو چاہیے کہ اقلیتوں کے مذہبی تہواروں کو سرکاری سطح پر منایا جائے تاکہ مذہبی ہم آہنگی فروغ پائی سکے۔ من جانب صدر مجلس پیر نور الحق قادری، وفاقی وزیر برائے مذہبی امور بین المذاہب ہنگامی، محترم وفاقی و صوبائی وزراء کرام، محترم اراکین سینٹ و قومی و صوبائی اسمبلی، محترم علماء کرام، مشائخ نظام اور تمام مذاہب کے اسکالر صاحب، شکریہ۔ امن سلامتی اور مذہبی رواداری کا ایسا منظر پیش کرنے لگے جس کا ہم سب کو انتظار ہے۔ ان تجاویز کی روشنی میں ایک مشترکہ اعلامیہ ترتیب دیا گیا ہے۔ تمام علماء اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ آج درج ذیل نکات کا خیال رکھا جائے تو تمام مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان مذہبی رواداری اور مثالی بھائی چارے کا ماحول پیدا ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، ایک دوسرے کے مذہبی قائدین اور عبادت گاہوں کا احترام محلوظ خاطر رکھا جائے، نیز مذہبی قائدین ایسے اشتعال انگیز بیانات اور تحریروں سے احتجاج کریں جن سے دوسروں کی دل آزاری ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، مذہبی تنازعات اور اختلافات کو باہم مشوروں، افہام و تفہیم اور سنجیدہ مکالمے کی روشنی میں طے کیا جائے۔ نمبر 3، تمام مذہبی اکابرین کے لیے لازمی تربیتی پروگرام تشکیل دیے جائیں جس کے ذریعے انہیں دیگر مذاہب کی بنیادی معلومات حاصل ہوں۔
नंबर 4, तमाम मज़ाहब के अकाबरीन और स्कॉलर्स को मजहबी, माशरती और सकाफ़ती हम आगी के लिए एक दूसरे की इबादत गाहों मसलन मदारस, मसाजिद, मंदिरों, गिरजाघरों और गुरुद्वारों के दौरे करने चाहिए। नंबर 5, मदारस, स्कूल, कॉलेज और जामियात में बकाए बाहमी और बैनुल मज़ाहिब हम आगी के ज़रिए पुरअमन माशरे के क़याम के लिए तमाम मज़ाहिब की किताबों में ऐसा निसाब तरतीब दिया जाए जो बकाए बाहमी की दावत दे और हुकूमत के ज़रिए इसकी तालीम का बंदोबस्त किया जाए। नंबर 6, अक़लियत का लफ्ज़ एक ऐसे इम्तियाज़ी तासर का हामिल है जिससे किसी के मकाम के कमतर होने का पहलू उभरता है। इस लफ्ज़ के बजाय तमाम मज़ाहिब के लिए कोई मौजू मुतबादिल लफ्ज़ होना चाहिए। नंबर 7, दौरे हाज़िर में मीडिया का किरदार बहुत अहमियत का हामिल है, लिहाजा मुनासिब कानून साजी के ज़रिए प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया को बैनुल मज़ाहिब हम आगी के मुहिम चलाने पर आमादा किया जाए। नेज़ इनमें मौजूद नफ़रत अंगेज़ मवाद जिसमें किसी भी मज़हब, मजहबी जमात या बरादरी की मसख शुदा सूरत पेश की हो, उस नफ़रत अंगेज़ मवाद को ज़ब्त और तलफ़ किया जाए। नंबर 8, तमाम मज़ाहिब की तालीमात मजहबी रवादारी, अदम तशद्दुद, एहतराम, इंसानियत और इंसानी जान की हुर्मत का दर्स देती है, लिहाजा अहले मज़ाहिब को इन तालीमात पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। नंबर 9, मसाक मदीना और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाह की 11 अगस्त 1947 को दस्तूर साद असम्बली के मेंबरान से की गई तकरीर में दिए गए बैनुल मज़ाहिब हम आगी और बकाए बाहमी के रोशन असूलों को नाफिज किया जाए ताकि पाकिस्तान में पाए जाने वाले मसाइल का हल तलाश किया जा सके। नंबर 10, इस कॉन्फ्रेंस के शिरका ये मुतालबा करते हैं कि सूबाई हुकूमतें वफाक की कौमी पॉलिसी बराए बैनुल मज़ाहिब हम आगी में शमूलियत अख्तियार करें। नंबर 11, वफाक की तर्ज पर सूबाई हुकूमत को चाहिए कि अक़लियतों के मजहबी त्यौहारों को सरकारी सतह पर मनाया जाए ताकि मजहबी हम आगी फ़रोग़ पाई सके। मुंजानब सदर मजलिस पीर नूरुल हक कादरी, वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर बैनुल मज़ाहिब हंगामी, मोहतरम वफाकी व सूबाई वज़ीर कराम, मोहतरम अरकान सेनेट व कौमी व सूबाई असम्बली, मोहतरम उलमा कराम, मशाइख, निज़ाम और तमाम मज़ाहिब के स्कॉलर साहब, शुक्रिया। का इलामिया आज की कॉन्फ्रेंस का पढ़ रहे थे। मुझे गुजारिश करना है पाकिस्तान की कौमी असम्बली की मेंबर मोहतरमा शुनीला रूथ से आप तशरीफ़ लाइए और मुख्तसर वक्त में चंद कीमती बातें आप की समातों की नज़र कीजिए। सब हाजरीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करना चाहती हूँ और आज की इस तकरीब के मेज़बान इसके रूए रवां डॉक्टर पीरुल कादरी फेडरल मिनिस्टर फॉर रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ हार्मनी को मुबारकबाद देती हूँ कि आपने इस कदर खूबसूरत और जामे कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। मैं डॉक्टर कल्याण सिंह कल्याण जो सिख कम्युनिटी से यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे, मैं उनकी गुफ्तगू से बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ और मैं समझती हूँ कि इन चीज़ों का इयादा करना बहुत ज़रूरी है और ये आज की जो तकरीब है ये उसी की तरफ एक कदम है ताकि हम एक दूसरे की बात सुने, एक दूसरे की तफरक़े उसको ख़त्म करें और इसको आगे बढ़ाया जा सके। आज का जो अनवान है की टू इंटरफेथ हार्मनी, मैं समझती हूँ ये बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही मुनासिब थीम है। बैनुल मज़ाहिब हम मुकालमा या गुफ्त शुनीद से मुराद सारे मज़ाहिब की मौजूदगी को तस्लीम करना है, उसका इतराफ़ करना है। मौजूदगी के इतराफ़ के साथ हर इंसान चाहे वो जिस मज़हब से वाबस्ता हो उसके जीने की बुनियादी हक़ को तस्लीम करने और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के दरमियान पुरअमन बकाए बाहमी को यकीनी बनाने की खातिर बाहमी रवादारी और एहतराम को फ़रोग़ देने का नाम है। दुनिया के तमाम मज़ाहिब में ऐसी तालीमात मौजूद हैं जिनमें इंसानियत की बेहतरी और फलाह मौजूद है। सब मज़ाहिब ने इंसानों के साथ भलाई से पेश आने, उनकी खिदमत करने, ज़रर रसाई से बचने और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने पर जोर दिया है। ऐसा होना नामुमकिन नहीं है। कोई भी कौम या अहले मज़हब बाकी दुनिया से कट कर अलग थलग होकर ज़िंदगी गुजार नहीं सकते। बैनुल मज़ाहिब हमांगी के लिए
डायलॉग या मुकालमे की बेपनाह अहमियत है। मुकालमा एक मुसलसल अमल का नाम है जिसका आगाज एक दूसरे की बात सुनने, इख्तलाफात को कबूल करने से होता है और फिर मुकालमे से माशरा में एक नया कल्चर परवान चढ़ता है जहां एक दूसरे का एहतराम किया जा सकता है, माशरे में अमन, सुलह और सलामती कायम होती है। लेकिन अगर एक दूसरे को ना सुना जाए तो राब्ते टूट जाते हैं, ताल्लुकात खराब हो जाते हैं और डेडलॉक आ जाता है। मैं समझती हूँ, इसलिए मैं पीर नूरुल कादरी साहब को मुबारकबाद देती हूँ कि आपने आज इस डेडलॉक को तोड़ा है। आज का आलमी बहरान मजहबी, समाजी, सियासी, इक्तिसादी और माशी तौर पर दुनिया को बुरी तरह मुतासिर कर रहा है, जिसके बायस मुख्तलिफ माशरों में बेचैनी, नफरत, इस्तराब का गलबा होता जा रहा है। इसलिए मजहब और तहजीबों के दरमियान मुकालमे को दुनिया की सबसे बड़ी ज़रूरत और ख्वाहिश के तौर पर महसूस किया जा रहा है। आलमी रहनुमाओं ने भी इस ज़रूरत को महसूस किया। पोप फ्रांसिस का शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान की दावत पर अबू ज़ई तशरीफ़ लाना तारीखी अहमियत रखता है। 800 साल के बाद किसी पोप का ये पहला दौरा था। इसी तरह सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने दौरा लंदन एंग्लिकन कम्युनियन के सरबराह आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी वेलबी से मुलाकात करके उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई कि वो इस बात पर यकीन रखते हैं और वो चाहते हैं कि दुनिया में मुकालमा जो है उसको वज़ीर आज़म, मेरे कायद वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान ने हमेशा तनाज़ात के खात्मे के हल के लिए डायलॉग को अहमियत दी और उस पर जोर दिया। आज पूरी दुनिया में खासकर अमेरिका अफगान अमन के लिए तालिबान से बातचीत करने पर मजबूर है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का करतारपुर कॉरिडोर को खोलना न सिर्फ हमारी सिख बरादरी के साथ बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी की तरफ एक कदम था, बल्कि भारत के साथ मुकालमे की राह हमवार करने की एक कोशिश थी। पाकिस्तान तकरीबन 22 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है और हमारे मुल्क में मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी मौजूद हैं, जहाँ पर हर किस्म के, अगर मैं नाम लेने शुरू करूँ तो बहुत लंबी फहरिस्त है। मैं समझती हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि हम इनको इकट्ठा करें। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 11 अगस्त 1947 की तकरीर मजहबी अक़लियत के हकूक़ और बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी के बारे में कायद के विजन की अक्कास है। हर इंसान, चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, सिख बरादरी से उसका ताल्लुक हो, खुदाए रब्बुल आलमीन ने पैदा किया है। हर मजहब के अंबिया और पैगंबरों ने दूसरे मजहब के फर्द के साथ मुकालमे की बात की है। मसीहत के बानी मसीह यीशु यहूदी घराने में पैदा हुए। अंजील मुकद्दस में चंद ऐसे वाक़यात हैं जो मसीह यीशु के गैर मजहब अफराद के साथ मुलाकात का हवाल बयान करते हैं। यीशु की मुलाकात रोमियो, शामी, कनानी और हर उस शख्स के साथ हुई जो बुतों को पूजा करते थे, गैर महबूदों को पूजा करते थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे बातचीत की और किसी भी बहस में, मजहबी बहस में नहीं पड़े। इन गैर अक़वाम और गैर मज़ाहिब के लोगों की मज़म्मत नहीं की, ना ही मना किया। इन अफराद के साथ किसी मजहबी बहस में नहीं पड़े। मैं अपने बात को आखिर में ख़त्म करना चाहूँगी। लिहाजा पाकिस्तान में भी माशरे में अमन और रवादारी को फ़रोग़ के मुख्तलिफ मज़ाहिब और मसालिक के दरमियान मुकालमे की ज़रूरत है। तरबियती प्रोग्रामों और मशावरती इजलासों, आलमी मुज़ाकरात, तालीमी निसाब और मुकालमे की अहमियत, तुलबा और खतीब की ट्रेनिंग जैसे इक़दामात से बैनुल मज़ाहिब मुकाबले को फ़रोग़ दिया जा सकता है। डायलॉग का ये अमल अपने इर्तिकाई अमल से गुजर कर इंसानियत को इस शाहराह तक ले जाएगा जहाँ से मोहब्बत, बर्दाश्त, तहम्मुल, बुर्दबारी और अमन सलामती के दामी सफ़र का आगाज़ होगा और पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। इस दुआ के साथ
मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। पाकिस्तान, पाकिस्तान, जरा ऊंची आवाज में पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया। वालिहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम में बेहतरीन खैरुन्नास